आमर मनुष्य जन्म कौन पाई है ना आमर जीवन केवल केवल गोटे मात्र लक्ष्य हेउची भगवान प्राप्ति करिबा ना आमे संसार रे भगवान प्राप्ति करूछंती ना भगवान को नाम जप करूछंती केवल काम क्रोध हिंसा मोह माया रे बुड़ी की अच्छंती आउ एई जो क्रोध हिंसा मोह माया आम जीवन को नष्ट कर दउची आमर सर्वनाश कर दउछंती आमे एथरु एई मोह माया रु ऊर्ध्व रे उठिकी मोह माया को पछरे छाड़ीकी आमर मुख्य कारण होउची आमे केमिति भगवान प्राप्ति करिबा आमे केमिति भगवान को दर्शन करिबा आमे केमिति ये जन्म मृत्यु चक्र रु उद्धार पाइबा आमे केमिति जन्म मृत्यु चक्र रु पारी हेबा आमे सेही प्रयास करिबा नित्यांत आवश्यक। नमस्कार, जय जगन्नाथ, शुभ सकाळ समस्त को। वर्तमान आम गीता ज्ञान आरंभ करिबा आउ आज मो पाखे गीता ज्ञान तृतीय अध्याय 18 नंबर श्लोक अच्छी एवं मुझे आपको पढ़ी शुणेबी से 18 नंबर श्लोक आसतु एवं आम गीता ज्ञान आरंभ करिबा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। 18 नंबर श्लोक कौन लिखा है? नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चनः न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। कहते ना यही जो सांस्कृतिक श्लोकटी माने टिके देखंतु तस्य होउछि सेही महापुरुषंकर इह होउछि एही विश्व रे कृत्यनर अर्थ होउछि कर्म करिवारे कश्चन होउछि कौनसी अर्थ न अर्थ होउछि प्रयोजन रहे नाही अकृतेन होउछि अकृतेन एव होउछि कर्म न करिवारे मध्य न होउछि कौनसी प्रयोजन रहे नाही तस्य होउछि तथा सर्वभूतेषु होउछि सकल प्राणींकर सहित मध्य अस्य होउछि एहांकर कश्चित होउछि किछि भी अर्थ व्यापाश्रय पाठ संबंध रहे नाही। कौन कहउचंती ना सेही महापुरुष मानकर भगवान श्रीकृष्ण कहउचंती सेही महापुरुष मानकर एही विश्व रे कौनसी कर्म करिवारे कौनसी प्रयोजन रहे नाही किंबा कर्म न करिवारे कौनसी प्रयोजन रहे नाही तथा कौनसी प्राणी सहित मध्य तांकर स्वार्थ संबंध रहे नाही। महापुरुष मानकर प्राणी मानक सहित की स्वार्थ संबंध किछि भी रहे नाही। तो यही श्लोक केमिति व्याख्या करा आइछ देखंतु ना सेही महापुरुषंकर कर्म करिवारे ओ न करिवारे कौनसी प्रयोजन रहे नाही एपरि कहिबार अभिप्राय कोन काहे केमिति कुआ गला ना पूर्व श्लोक रे कुहा जायछि जे ज्ञानी पुरुषंकर कौनसी कर्तव्य बाकी रहे नाही सेही कथा को पुष्ट करिवा पाही एही वाक्य रे तांको पाही कर्तव्य अभावर कारण कहि चंती। अभिप्राय एही कि जे महापुरुष निरंतर परमात्मांकर स्वरूप रे संतुष्ट रहंती तेनु तांकर कौनसी कर्म करी कौनसी ऐकिक बा परलौकिक प्रयोजन सिद्ध करने को बाकी न थाए कि कौनसी प्रकार कर्म त्याग करी कौनसी प्रयोजन सिद्ध करने को बाकी न थाए कारण तांकर समस्त आवश्यकता समाप्त हो सारी थाए वर्तमान तांकर प्राप्ति पाई आउ किछि बाकी रही न थाए एही कारणरु तांको पाई कौनसी कर्म करिबा किंबा न करिबा विधेय नुहे से शास्त्रर शासनरु सर्वथा मुक्त जदि तांकर मन और इंद्रिय मानकर संघात रूपी शरीर द्वारा कौनसी कर्म करा जाए तेबे तांको उक्त कर्म त्याग करने को शास्त्र मध्य बाध्य करे नाही एवं जदि से कौनसी कर्म न करती तेबे मध्य कर्म करने को शास्त्र तांको बाध्य करे नाही। देखंतु सेही माने सिद्ध पुरुष जो माने भगवान को प्राप्ति करिसंती जो माने भगवान को सानिध्य लाभ करिसंती सेमानकर आ कर्म अकर्म ठे कि संबंध रहे नाही। अतएव ज्ञानी क्षेत्र में यह मानि नेबार कौनसी आवश्यकता नहीं जे ज्ञानी हो जिबा परे जीवन मुक्तिर सुख भोग करने निमंते ज्ञानी को कर्म त्याग करने को पड़िबो किंबा कर्म अनुष्ठान करने को पड़िबो कारण ज्ञान हेबा परे मध्य मन इंद्रिय मानकर आराम रूपक तुच्छ सुख सहित तांकर कौनसी संबंध रहे नाही से नित्य निरंतर नित्यानंद रे मग्न होई रहंती एवं स्वयं आनंद रूप होई जांती किंतु जो माने कौनसी सुख प्राप्ति पाई निजर ग्रहण बा त्याग रूपक कर्तव्य बाकी रही बोली मने करती सेमाने प्रकृत रे ज्ञानी नुहंती सेमाने केवल कौनसी स्थिति शेष को ज्ञान प्राप्ति भावी निज को ज्ञानी बोली मने करूथांती
17 ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷଣରେ ଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହିପରି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ସିଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ ଉତ୍ତର ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଗୀତାରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଉତ୍ତର ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନାମୃତେନ ତୃପ୍ତସ୍ୟ କୃତ କୃତ୍ୟସ୍ୟ ଯୋଗିନଃ ନ ଚାସ୍ତି କିଞ୍ଚିତ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମସ୍ତି ଚେନ ତସତ୍ତ୍ୱବିତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନ ରୂପ ଅମୃତରେ ତୃପ୍ତ ଏବଂ କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆର ମାନେ ହେଲା ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅମୃତରେ ତୃପ୍ତ ଏବଂ କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ ତେବେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ନୁହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ପଦେ ପଦରେ କହିଛନ୍ତି ସଦାବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ହେଉଛି ଆମର ପରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି? ଆମର ମଣିଷ ଜନ୍ମ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ନା ଆମର ଜୀବନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା। ନା ଆମେ ସଂସାରରେ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ କାମ କ୍ରୋଧ ହିଂସା ମୋହ ମାୟାରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ହିଂସା ମୋହ ମାୟା ଆମ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଆମର ସର୍ବନାଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଥରୁ ଏଇ ମୋହ ମାୟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଠିକି ମୋହ ମାୟାକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ିକି ଆମର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ କେମିତି ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା, ଆମେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଆମେ କେମିତି ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା, ଆମେ କେମିତି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ପାରି ହେବା, ଆମେ ସେଇ ପ୍ରୟାସ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଇଁକି ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏସବୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଯାହାକି ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ କରିପାରିବ। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଆଜି ହିଁ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବା। ଯେତିକି ଦିନ ଆମର ଆଉ ଆୟୁଷ ବାକି ଅଛି ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ଆମେ ସେ ଚିନ୍ତା ସଦାବେଳେ କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ ନା କୌଣସି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହେ ନାହିଁ। ଏପରି କାହିଁକି କୁହାଗଲା ନା ଏହା କହି ଭଗବାନ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର କର୍ମ କରିବାର ଓ ନ କରିବାରେ ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହି ନାହିଁ, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେହିପରି କିଛି ବି ପ୍ରୟୋଜନ ରହେ ନାହିଁ। ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହିକି ଯେ ଯାହାଙ୍କର ଦେହାଭିମାନ ସର୍ବଦା ନଷ୍ଟ ହୋଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ସେପରି ସାଧକ ନିଜର ସୁଖ ଭୋଗ ପାଇଁ କିଛି ନ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସହ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖନ୍ତି। ଅତଏବ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ କର୍ମ ଗ୍ରହଣ ବା କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମାତ୍ମାକୁ ପାଇଥିବା ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ଦେହାଭିମାନ ନଥିବାରୁ ସେ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିପରି ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହେ ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାକି ରହିନଥାଏ। ସେ ସର୍ବଦା କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଏହିପରି ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି କର୍ମ କରାଯାଏ ନା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ଲୌକିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କର୍ମ ହେଉଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଛି ସେଇ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କର୍ମ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ କର୍ମ ତାଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ସେହି କର୍ମ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି କର୍ମକୁ କର୍ମ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମ ଫଳ କଥା ଆମର କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ କର୍ମ ଫଳରେ କୌଣସି ଆସକ୍ତି ତ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କର୍ମ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଯାଏ ସେ କର୍ମ ସେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କର୍ମ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କର୍ମକୁ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଧରାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର କଥା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜି ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିଲେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ତ 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଭଗବାନ କେମିତି ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବି ଗୀତା ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମୋତେ ସମୟ ଏଇଠି ଇଶାରା କଲାଣି। ଆପଣଙ୍କଠୁ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେବି। ରହିଲି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା କାଲି ସକାଳେ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ହର ହର ମହାଦେବ।